Respected Dr. Vijayanand S. Dean, School of Biological and Forensic Sciences, Christo Jain University, whose academic leadership and support have been central to interdisciplinary initiatives such as this. We extend a very warm welcome to you, sir. We also extend a hearty welcome to Dr. Callistus Jude, Dean Academics, who is the pillar of support and guiding force in all our activities. Heartfelt welcome to Srimati Sita, Joint Director, Bangalore Urban, and her team, who has rendered all the support for the execution of the pre-event in our campus. A warm welcome to Srimati Madhura Pai, Assistant Director, the coordinator for the pre-event. Ma'am, you have been with us for 2 consecutive years for organizing the pre-event at our university. We extend a warm welcome to all the dignitaries from the Department of Agriculture and the respectful judges from Agriculture Department. A heartfelt welcome to esteemed panelists, resource persons, distinguished guests and media persons. A warm welcome to HODs, coordinators, staff coordinators for all the events and sessions from the Department of Life Sciences, esteemed faculty members and students from the Department of Life Sciences and Forensic Sciences, external and internal participants from various colleges and departments. A very warm welcome to the student entrepreneurs, the Christo Jayanti Dance Academy team, the Christo Jayanti Music Academy team, the KCDC and NCC student volunteers and all student volunteers, technical team and the administrative staff. Once again, I extend a heartfelt welcome to our esteemed dignitaries and enthusiastic participants. We thank you for your esteemed presence and wish the program every success. Thank you. This food grain can also be savored in the form of ragi malt, ragi cookies, curd as well as ice cream. From the heart of Karnataka's fertile lands are the pulses that are grown with care and tradition. The growth of pulses, when met with agroecological principles, can significantly support the growth in a sustainable way. An example of pulse, green gram, is marketed as a gluten-free, high-protein, low-fat, health-conscious food used in soups, stews, traditional Asian dishes. Commercial crops, sugarcane, sandalwood, cotton, tobacco are the engines of a Karnataka economy. Sugarcane, mainly grown in Mysore, Mandya, Mangalore, Dharwad, flows like sweetness from the farmer's sweat. From the sugarcane comes sugarcane jaggery, also known as bella, an unrefined traditional sweetener produced by concentrating sugarcane juice. Groundnut, sunflower, sesame seeds coming from the northern part of Karnataka is a significant for a farmer's future. The significant oils from the groundnut can be consumed directly, processed into food products such as peanut butter, and is also used in the manufacture of soaps, cosmetics and lubricants. Coconut, areca nut, cardamom, banana, mango, all these crops reflect nature's generosity. Every fruit and spice of the coastal belt carries farmers' care in the growth of these crops. Mango, the king of fruits, are processed into pulp, jams and dried products. From the misty hills of Kodagu and Chikamagaluru comes coffee, tea and pepper. These plantation crops give Karnataka its global identity and rural strength. This crop can be savored in different ways, thanks to the processing and value addition concept that enhances the economic value of the plantation crops. With Karnataka's rich and diverse form of these crops, it is evident that our state farmers can turn into entrepreneurs through promotion of processing and value addition initiatives, agroecology, and branding and credit services. I now request the dignitaries on the dais to join the presenters for a formal photograph. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸೋಣ.
I now invite the esteemed dignitaries to start this journey with the lighting of flag. May I request everyone to please rise for this auspicious occasion. Kindly be seated. ಫಾದರ್ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ YS ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಅವರೇ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪುತ್ರ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೆಂಕಟರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಪ್ರಿಯಾ ಜೋಶನ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಸ್ ಜಯಂತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ದಿವಸ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಮತ್ತು ಮಿಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಜಿನ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರನೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರವರೆಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ತುಂಬ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರೈಟೀಸ್ ಫುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫಾದರ್ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ, ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರೈತರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿನ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಲೇ ರೈತರು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ 2016-17ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರು ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಾವು 6, 7, 8 ನಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು 6, 7, 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅದು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಮೂಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತು ಜಯಂತಿ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ರೈತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ನಮಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೊ 6, 7, 8 ಸೊ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಸಹ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಗಸ್ಟಿನ್ ಫಾದರ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯವರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.